वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दसा पातशाहियां दी प्रताप जो गरीब नवाज सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हाजरी विच शाम वेले दीयां हाजरियां भरते हुए समय नूं आप जी सफला बना रहे हो। सतगुरां दी पावन महिमा नूं सरवण करके इन्हां घड़ियां नूं सफलियां करिए। गुर इतिहास के पावन प्रसंगां दे विचों आप जी ने सरवण कीता सी। जिस वेले महात्मा अपने कर्मां की सार पुछण वास्ते कांशी विच वसदे मशहूर पंडित दे घर आया। जो लोकां दे कर्मां दी वार्ता सुना दिंदा सी। घर आके वेखिया पंडित दी पंडितानी बैठी है। बड़े आदर दे नाल महापुरुषां ने पुछया पंडित जी किथे ने? बड़े माड़े सुभाव वाली सी, बोल कबोल बोलदी सी। जिथे उन्हें अपने पति नूं माड़ा चंगा बोलिया उथे साधु नूं भी कई गालां कढ़ियां, धक्के मार के भजाए। ये साधु कुछ सुन के साधु दरवाजे ते आन बैठा। मैं अपने कर्मां की गल करदा, पंडित दे ते अपने कर्म खराब हो जाते। कुछ समा बतीत होया, उसे घर चों पंडित जी बाहर आए, साधु दे कोल बैठे। कहंदे किवें आए? साधु चुप सी, की दसां, ये ते बेचारा दुखी। पंडित आखण लग्या मैनू पता तुसी अपना दुख भुल के मेरा दुख विचार रहे हो कि मैं इस घर च किवें समा कट। चलो है पुछो की पुछना चाहोगे? वो कहता मेरे नाल रब ने बेइंसाफी की। मैं सारे जीवन च कोई माड़ा काम ही नहीं कीता। नाम जपदियां भगती करदियां मेरी बांह वड्डी गई। मेरे नाल ते पापी लोग चले, ये क्यों होया मेरे नाल? रब ने इंसाफ नहीं किया। उस वक्त साधु ने अपना पंडित ने ग्रंथ खोलिया, अपने अनुभव नाल आखण लगा। कहता तू पिछले जन्म दे विच तपस्वी सी, सजे हाथ विच माला गोमुख विच पा के नाम जपदा, किसी नूं तेरी माला दे सिमरन दा ना पता लगे। सहज सुभाव तेरे कोलों कसाई लगे। उन्हां पुछया कोई गां तेरी जांदी वेखी? पाप तेरे मन विच भी नहीं सी। सहज सुभाव अपने हाथ का इशारा खब्बे नाल कीता भी किधर नूं गई है। कहंदे वो कसाईयां ने गां नूं फड़िया, घर लिया के को के मार दी।
फिर उस गां ने जन्म लिया ते कसाई ने भी जन्म ले लिया। कसाई बनया राजे का पुत्र, गां बनी उस पुत्र की पत्नी। विआह के जो इस घर में आई उन्हें तिखा खंजर चुकिया, सहज सुभाव के हाथ में छुटिया, राजे के पुत का ढिड पड़ गया, मर गया। उन्हें अपनी जान बचाने के वास्ते चलाकी खेडी, सहज सुभाव खेडिया चरित्र भी वो बाहर साधु बैठे आ, उन्होंने पति मारे कहते राजे ने तेन मारना सी, आखिरकार तेरी वो पराला अगे आई, वो कहता नहीं बांह वढ़ हुई। बांह वढ़न वाले नूं भी नहीं पता, वढ़ाउण वाले नूं भी नहीं पता भी होया की। कहते उस सरकार ने अपना बदला ले लिया। ਜਿਹੜੀ ਬਾਹ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਉਹ ਬਾਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਮਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਾਓ ਸਾਂਝ, ਬਖਸ਼ੋ ਆਸੀਸ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਥ ਸਾਥ ਤੈਂ ਧੀਨ ਬਤਾਈ, ਜਿਸ ਕੋ ਫਲ ਭਾ ਦੀਨ ਕਟਾਈ। ਚੂੜਾਮਨ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। जिस वक्त पंडित ने इस तपस्वी साधु नूं दस्सिया भी नाम जपदे आ, भगती करदे आ, तू अपने आप विच बैठा सी, पर तू पाप वो कर बैठा जिहड़ा नहीं सी करना चाहिए। पाप दो तरह का, एक चेतन पाप, एक अवचेतन पाप। चेतन वो है, सानू पता है जिन्हों लोग मटन कह के खाते हैं वो भी किसी मान का पुत्र है। जिन्ना पंछियां जिन्ना जीवां की हत्या करके बंदा मांस खांदा है वो चेतन पाप है। पता है ये पाप है, किसी की जान गई, जान बुझ के कीता। अवचेतन पाप केड़ा है? जिहदे बारे पता नहीं सी पर हो गया, फल का भी मिलना है। मत कोई भुलेखे विच रहे भी मैं ते तपस्वी बड़ा जी, मेरी ते भगती, मैं ते गुरुद्वारे बहुत जाना। देखो कर्मां दे लेखे तो नहीं बचिया जा सकता। हाँ जी गुरु कृपा कर किते संगत करदे करदे उन्हां कर्मां तो तौबा हो जे पापां ते गुरु एक एक पाप नित साड़ देवे। गुरु की संगत साड़ दिंदी उन्हां पापां, पर करनी ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਸਾਈ ਜਾਣ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਸਾਈ ਨੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚੇਤ ਪਾਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਰ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰੇ। ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਅਚੇਤ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। इसे कहते जिंदगी च कदे गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्से जेड़े पाप बंदा करता है करके पछताता मैनू नहीं सी करना चाहिए, मैं ईता क्यों कीता। साधु दी अखां च अथरू आ गए भी केड़े जन्म की वार्ता, केड़े जन्म च घूमती आ गई सी। उदों भी तपस्वी, अज भी तपस्वी, पर एक अवचेतन पाप कीता होया इस मोड़ ते बहाने लै आया। प्रभ अन्याय करे नह कैसे, करे कर्म ते दे फल तैसे। बंदगी बड़े सियाने सी, बंदगी करने वाले सी, बड़े शांत रहिंदे सी। भावें पत्नी कलैनी है, गाल तो बिना गल नहीं करती, चंगा शब्द ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ,
देखो माफ करियो जी, ये गल कली औरत दी नहीं, कई लोग बेचारे जिंदगी चाहते ही भौंकण वास्ते होंदे, वो बंदे भी होण भावें औरतां होण, उन्हां दा मकसद बटर बटर बोली करना, ये भी नहीं पता होंदा असीं क्यों बोल रहे हैं, साडा भाव की है। जिंदगी लंघ जाती है, उन्हां नूं जिन्ना मर्जी समझा लो, समझाउण वाला दुश्मन वो बोलणों भी आप सकते, क्योंकि उन्हां नूं कदे अपने आप च गलती नहीं दिसदी, बोलते बहुत नहीं। उन्हां चों एक सी कलैणी औरत, कलैणी की कहते हैं जिस गुण ना होवे, उन्होंने संस्कृत के शब्द आखदे कुलच्छणी, कुनाल ते कुलैणी, ये गुरबाणी च लिखे आ। कदे पढ़े हो तुर की बाणी नूं, जिहड़े पढ़दे उन्हां नूं पता है सतगुरां ने दो तरह के शब्द लिखे ने, एक सुचज्जी एक कुचज्जी। सुचज्जी की कहते आ चंगी औरत, चंगे सुभाਅ, कुचज्जी किहड़ी ਜਿਹੋ ਜੀ ਪੰਡਤ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ, ਸਮਝ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੈਂਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚਰਚੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲਦੇ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ। कहना नहीं, वो कदे भी किसी नाल घट नहीं तोड़दा, वो कदे किसी नाल बेइंसाफी नहीं करदा कि तेनू तेरे कर्मां दा फल है, रब दा भुगताया फल नहीं। देखो जी बंदे दा बुरा हुंदा है जे उहने किते ना किते कीता ते तां हुंदा है। मैं बड़ी बार बेनती करदा हुंदा भी सुख दुख रब नहीं दिंदा, सुख दुख तेरे अपने कीते कर्मां दे ने। गुरु जे ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਉਜਾੜਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਮੰਗਿਆ ਰੱਬਾ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ। ਪਰ ਉਹ ਪੰਡਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਪਤਨੀ FM ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਾਂਗ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਧਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ, ਠੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਣਕਾ ਵੀ ਕਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ। विश्वास है यार, आप घरों दुखी होइए ना बाहरों, साडा गुरुद्वारे भी जी नहीं, सानू दुनिया भी चंगी नहीं लगती। क्यों? किते ना किते असीं नैगेटिविटी कबूल रहे हैं, किते ना किते असीं संसार तो डर रहे हैं, जबकि गुरु ने कहा सी परवाह ना किसी की कर होए, ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਭੁਗਤੀ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੀ ਚੱਲ, ਤੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੇਖ ਲੂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਚੱਲੀ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤੇ ਆਏ। ममत्रिया को सुन लिहो प्रसंग, नह संशय करिए चित संग। अगली गल आखी, कहना वेखे ते तेरे कर्मां दा लेखा सी, हुण सुन ला मेरी घर वाली दी गल। कितना चंगा बंदा होगी जिहड़ा सच्ची गल है। इत्थे मैं बड़ियां नूं चंगी तरह जानदा, मैं कहना मजाल है जे घर वाली कहदे घरों नहीं निकलना, ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਕੰਮ ਜਦ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਮਗਰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੋਕੀ ਬੈਠੀ ਜਾ ਕੇ ਉਠਾ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਇੰਨਾ ਡਰ, ਇੰਨੀ ਘਬਰਾਹਟ। ਦੇਖੋ ਡਰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਬਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰੋ ਵੀ ਨਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਪੰਡਤ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕਪਟ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦਾ BP ਵਧਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ। ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ, ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਗਲਤ ਬੋਲਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੁਛ ਬੋਲਤਾ ਉਹਦਾ BP ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹ BP ਵੱਧ ਕੇ ਘਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ।
ਤੇ ਬੀਪੀ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਗਲਤੀ ਕਰੇ, ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ, ਕੂਲ ਡਾਊਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੁਨਾਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਰਦੇ ਬੰਦਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਭੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੜਾ ਲਵੇ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਸਾਧੂ ਪੰਡਤ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਲਾ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਖਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਟੈਮ ਹੀ ਕੱਟਦਾ, ਖੋਸਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕੱਟਦਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕੱਟਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਰਾਂ ਮਾਰੀ ਚਲੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੁਕਰੀਆਂ ਛੱਡੀ ਚਲੋ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਮਹਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਬਸ ਜੋ ਕੱਜਿਆ ਜੋ ਟਕਿਆ ਉਹ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਤੇ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਸਾਧੂ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਕਰਤਾ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ। पूर्व जन्म साग को मेरा गदी त्रिया पिठ घाव कनेरा। हस के कहने लग गया, देखो एडे दुखा च बंदा हसदा यार, हसना सिख। कहता अंदर बैठी कां कां करदी है ना, उनका जिहड़ा सुभाव कां का बिना गल तो करी जाना। कहता पिछले जन्म च मैं करदा सी, भाव पिछला जन्म मेरा मनुखा वाला नहीं सी, मेरा जन्म सी कां वाला। कां भी नहीं पिया मैं, हुण कां कदे मिठा बोलदा नहीं। तुहाडे च कोई है, कोई उठ के दसो भी किसी ने कां नूं पानी पाया होवे, कोई दाना पाउंदा होवे, तुसीं कबूतरां नूं पाओ किते कां आ जाए, पता चुक के पत्थर मारदा, ओए कित्थों आ गया भाभी, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜੇ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਘੜਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਇਲ ਬੋਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਇਲ ਬੋਲੇ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ, ਕਾਂ ਬੋਲੇ ਕੰਨ ਖਾਵਣ। ਕੋਇਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰੰਗ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ 'ਚ ਬੋਲਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਬੋਲਦੀ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੇ, ਸੁਣੋ ਬੱਚਿਓ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਹੂਟ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਕਾਂ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਓਏ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਓਵਰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ। ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਾਂ ਗੰਦਗੀ ਖਾ ਕੇ ਗੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਦਾਮ ਪਾ ਦਿਓ, ਚੂਗਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਗੰਦਗੀ ਖਾਣੀ, ਮਿੱਠਾ ਖਾਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੜਿਆ ਗਲਿਆ ਮਾਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਖਰਾਬ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਬੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੋਤੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਮੈਨਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਾਂ ਨਹੀਂ ਗੂੰਜਦਾ। ਬੈਠੂ ਕਿੱਥੇ? ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਬੈਠੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਢੂੰਗਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੇ, ਜਾਂ ਹੜਵਾਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਫਰੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੀ ਕਾਂ, ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਕਾਂ ਵਾਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਗਧੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਾਂ, ਇਹ ਖੋਤੀ। ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹਰ ਜਨਮ 'ਚ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬਣੀ ਜਾਣਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਬਣੀ ਜਾਣਾ। ਪੁੱਛੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗੱਜ ਨੀਰ ਕੁਰੰਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੁਰੰਗਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕਾਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਹਾਥੀ ਬਣਿਆ, ਕੀੜਾ ਬਣਿਆ, ਪੱਥਰ ਬਣਿਆ, ਸੱਪ ਬਣਿਆ, ਚੂਹੇ ਬਣਿਆ, ਕਾਕਰੋਚ ਬਣਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮ ਤੂੰ ਲਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫੇਰ ਲੈਣੇ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਜੂਨ ਮਿਲਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਤਾਂ ਏ ਮੇਰੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਟਦਾ ਅਡਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਉਸ ਜਨਮ ਚ ਖੋਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਸੀ ਜ਼ਖਮ, ਪਿੱਠ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਪਛਾਣ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਜਾਂਦੀ। ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਬਾਗ ਚੰਮ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ। ਭੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ। ਕੁਦਰਤ ਹੈ।
ਤੇ ਕਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪੇ ਉੱਥੇ ਆਊ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੰਦਗੀ ਮਿਲੇਗੀ ਉੱਥੇ ਟਹਿਲਦਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਖਮ ਖਾਣੇ ਗੰਦਗੀ ਚੇੜਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੀ, ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀ। ਪਿੱਠ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੁੰਝ ਮਾਰੀ, ਇਹਦੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਗਲਤੇ ਵਾਲੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਢੀਠ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਢੀਠ ਪੰਛੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਡਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਹਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਛ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਡਾਓ, ਉਹ ਉਡਾਰੇ ਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੇਡਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡੋ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਖੋਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ, ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਛਿੜਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਏ। ਮੈਂ ਆਇਓ ਪਿਕ ਚੌਂਚ ਚਲਾਈ, ਫਸੇ ਅਸਤਰ ਮੇ ਨਹਿ ਨਿਕਸਾਈ। ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਿੱਖੀ ਚੁੰਝ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੰਮ ਉਧੇੜ ਕੇ ਖੂਨ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚੁੰਝ ਮਾਰੀ, ਇਹਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਚੁੰਝ ਫਸ ਗਈ। ਮੈਂ ਚੁੰਝ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੜਫੇ। ਸੁਣ ਲਓ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਚੁੰਝ ਫਸ ਗਈ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਲੇਟਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਦੂਰ ਭੱਜੀ ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਭੱਜੇ ਮੇਰੇ ਖੰਭ ਫਟਦੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਜਲ ਵਿਖੇ ਪਰਵੇਸੀ, ਆਗੇ ਗਮਨਤ ਪੀਰ ਵਸੀਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਇਸ ਖੋਤੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਬਾਤ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਾਕੂ ਲੱਗ ਜੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਿੱਲ ਲੱਗ ਜੇ, ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਖਮ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਖਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾ ਵੜਦੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪੀ ਆ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸੰਗਰੂਰ ਛੱਡਿਆ ਹੋ, ਪਟਿਆਲੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ 4 ਵੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ, ਇੱਧਰ ਘਰ ਆ ਸਾਡਾ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ। ਪੰਛੀਆਂ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਬੈਠੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਉਹ ਜਨਮ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਇਸ ਖੋਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੋਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਘੱਟ ਦਿਮਾਗ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਘੱਟ ਦਿਮਾਗ ਆ ਤਾਂ ਖੋਤਾ ਆ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਖੋਤਾ ਖੋਤੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਭਾਰ ਉਹ ਢੋਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਹ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆ ਗੱਡੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਲਰ, ਟਰਾਲੇ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘੁਮਿਆਰ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਧੋਬੀ ਨੇ ਜੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਸੁੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਥੋੜੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਪੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੰਗਾ ਨਦੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਦੀ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਮੈਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਚੁੰਝ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਨਿਜ ਧੂਚ ਨਿਕਾਰੇ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਚੀਖਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਰਦ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਉਸ ਦਰਦ 'ਚ ਸੱਟ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਗਈ, ਆਖਰਕਾਰ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਇਹ ਤੇ ਫੇਰ 4 ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਤੈਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਛੀ ਸੀ, ਖੰਭ ਮੇਰੇ ਭਿੱਜ ਗਏ, ਚੁੰਝ ਮੇਰੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝਟਪਟਾ ਕੇ ਤੜਫ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਉਂ ਇਹ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਇਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਆਇਆ। ਤਹਿ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰ ਤਹਿ ਗਏ, ਫਸੇ ਚੁੰਚ ਵਿੱਚ ਨਹਿ ਨਿਕਸਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਗਈ ਪਾਣੀ ਮੰਝ ਤਾਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੋਲ ਗੁਲਾਈ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ ਫਸਦੇ, ਬੋਟ ਫਸਦੇ, ਔਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਸੀ, ਜੀਵ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਸਿਆ, ਮੇਰੀ ਚੁੰਝ ਫਸੀ, ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਖੋਸਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਸੁਰਤ ਕੀ ਸੀ? ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ। ਕਿਉਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਫਸਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਰੀ, ਇੱਕ ਕਲਪਦੀ ਮਰ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡੇ, ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਦਿਮਾਗ ਦਿਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ, ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਮੱਝ ਹੋਵੇ, ਬੱਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਗਾਂ ਹੋਵੇ, ਪੰਛੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਿਆਰਾ। ਇੱਕ ਸੱਪ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸੋਟੀ ਚੱਕੋ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜਦਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰੀ, ਸੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਕਰੋਚ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਜੀਵ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਰਦ ਦੀ ਕੁਰਲਾਹਟ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰੀ ਤੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨਿਕਲਣੀ। ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਅਦਿਕ ਪਰਵਾ ਬਹਾਏ ਦੋ, ਬੂੜ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕਰ ਸੋ। ਹੁਣ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡੁੱਬਣਾ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਲੇ ਗਏ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ, ਇਕੱਠੇ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਹ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਕਰੋੜਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਬਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੰਮਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਜੀ? ਹੈ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਸਬੱਬੀ ਕਿਤੇ ਮੇਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਹੋ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛੋ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੇਲਾ ਸੰਜੋਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਹ ਵਿਛੜ ਕੇ ਕਦੇ ਮਿਲੇ? ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲ ਥੱਲੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੰਘੂਗਾ? ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਤੇ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਜੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਇਆ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਦਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੋ ਬੱਚਿਓ ਬਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਨਾ ਗਿਆ ਏਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਮਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਵੀ ਬਸ ਆਪਾਂ ਪੜੇ ਆਉਣਾ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਾਂਗੇ ਆ ਕੇ। ਮਰ ਕੇ ਇਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਏਦਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਲਿਖੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਦ ਦੁਆਵਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੌਤ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਦਰਦ ਹੋਊਗਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਟ੍ਰੇਨ ਅੱਗੇ ਛਾਲ ਮਾਰੇ, ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਡਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਜਲ ਕੋ ਫਲ ਭਇਓ, ਦੋਹਨ ਵਿਪਰ ਘਰ ਜਨਮ ਸੋ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਮੌਤ ਸਾਡੀ ਗੰਗਾ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੋਗੀ। ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਡਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਲੇਖਾ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਸਬੱਬੀ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਪੰਡਤ ਦੀ ਧੀ ਬੜੀ ਸੁਨੱਖੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜਦਾ, ਰੁਪਈਆ ਬਣਾਇਆ, ਨਾਤਾ ਜੋੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਰਮ ਵਾਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸਤਿਨਾਮ ਸੰਜੋਗ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਜੋਗ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੰਨ ਸੰਬੰਧ ਪਾਇ ਸੰਗ ਮੋਰਾ, ਪ੍ਰਥਮ ਜਨਮ ਦੁਖ ਦੀਨ ਬਡੇਰਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਚ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਚੁੰਝਾ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਾਦਾ ਇਸ ਜਨਮ ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਦੇ ਗਾਲ ਤੇ ਗਾਲ ਠਾ ਗਾਲ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਏ। ਜਾਤੀ ਕੈ ਕਠੋਰ ਦੁਖ ਦੇਤ, ਪੂਰਵ ਕਰਮ ਤਾਹੀ ਫਲ ਲੇਤ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਚ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਜਨਮ ਚ ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਜਨਮ ਚ ਇਹ ਗਲੱਤੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਵੱਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ। ਥੋੜਾ ਸੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੱਸਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਕੋਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਹੈ, ਧਨਾੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੁੱਢਾ ਕੱਲਾ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਫਲੈਟ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਰੂ? ਪੈਸਾ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲਾ 4 ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਬੀਜੋਗੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਉਗਣਗੇ, ਕੰਡੇ ਬੀਜੋਗੇ ਕੰਡੇ ਹੀ ਉਗਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਚੁੰਝਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਇਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਨਾ ਲਿਆ ਏ। ਸੁਨਤ ਸਾਧ ਤਬ ਨਿਸ਼ਚੈ ਆਇਓ, ਬਿਨਾ ਕਰਮ ਦੁਖ ਸੁਖ ਨਹਿ ਪਾਇਓ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਿਨਾ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰਜਨਾ। ਅਵਰਜਨਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਭੁਗਤਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਸੂਰ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਗਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਫੇਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਮਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਉਹ ਤੋਂ ਬਦਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਰ। ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਕੁਛ ਨੇੜੇ ਨੇ ਕੁਛ ਦੂਰ ਨੇ, ਭੁਗਤਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਉਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਸੀ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਚੋਰ ਠੱਗ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਲੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਥਰ ਜੇ ਦਿਲ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖ ਦੱਸੀ ਚਲੋ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਬਦਲ ਲੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਦੱਸੋਗੇ, ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਰਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆ, ਸਭ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਣ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦੇ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਦੇ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੁਖੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਵੱਢੀ ਗਈ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਵੱਢੀ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਘਰੇ ਰਿਛ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਰੱਬਾ ਹੋਲੀ ਜਨਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬਚੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਦਲੱਤੇ ਮਾਰਦਾ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਮੈਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਵੱਢੀ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਾ ਵੱਲ ਬਾਂਹ ਕਰਦਾ, ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਧਰ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਨਾ ਰੋਇਆ, ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਚਲੇਗੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਲਾਭੇ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਐਬ ਰੱਖਦਾ। ਬੰਦਿਆ ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਚੱਲ ਵੀ ਲਿਖੇ ਫਿਰਦਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਤੇਰੇ ਐਬ ਬੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਮ ਦਸਤੂਰ ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਬੰਦਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਭੁਗਤੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਧ ਹੋ ਕੇ ਡੋਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣਾ ਥੋੜੀ ਦੱਸਿਆ। ਲੈ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਟਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਵਧਿਆ, ਅੱਜ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਭਾਪਾ ਲੜ ਪਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਬੇਬੇ ਲੜ ਪਈ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਭੈਣ ਭਾਈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਘਰੇ ਵੜਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਮਿਲਣ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਜਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ। ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਆਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਜੜੇ ਖਣੇ ਮਲੰਗ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਮ ਦੱਸਦਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੁੱਝੇ ਕਰੇ। ਪਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਧੰਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕਟਾ ਦਈਏ, ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕਟਾ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਕਟਾ ਦੋਗੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਓਗੇ? ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਆਉਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ 'ਚ ਆਉਣਗੇ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਸੁੱਖ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਸੁੱਖ। ਦੁੱਖ ਉੱਥੇ ਐਰਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਤ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ।
क्योंकि तू किहड़ा प्रेम करके आया, मतलब नाल ही आया कि महाराज मैं प्रसाद लेके आया जी 50 रुपए का, हुण 50 की सारा कुछ दे दिओ। जेड़ा रोग तेरा 5 लाख च नहीं कटिया जाता, बंदा 50 रुपए च कटाउण नूं फिरदा, दस किन्ना सियाणा है सवाल मेरा कि 50 रुपए की दे के सारा कुछ ठीक करो। नहीं, गुरु ते भरोसा होवे, सिरक होवे। देखो गुरु घर आके अरदास करदे आ, जे सानू कोई कह देना भी भाई रोज 5 पाठ सुखमनी साहिब, बाबा दी इन्ना टाइम किथे है, चुगलियां करन ते बड़ा टाइम, लोकां नूं बुरा कहना होवे 2-2 4-4 घंटे लंघ जाते आ। ते जे तू बाणी पढ़ लएगा, नाम जप लएगा, गुरु तेरे ते आपे ही किरपा कर देणगे। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਲਾਂਭੇ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਭਨੇ ਸਾਚ ਦਿਜ ਕਹਿਓ, ਧੀਨ ਬਸਾਏ ਇਤੋ ਦੁਖ ਲਹਿਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਭਾਈ ਤੀਰਥਿਆ, ਇਹ ਦੱਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਦੱਸਤਾ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਾਂ ਵੱਲ ਬਾਂਹ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੱਥ ਨੇ ਬੁਰਾ ਤੇ ਕਰਤਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੋਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੋ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਬੋਲਿਆ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੱਥ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਗਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਤਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਦੌਲਤ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਗਵਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਕਰ ਜਿਸ ਹੱਥ ਬਿਤਾਈ, ਸੋ ਕਟਵਾਏ ਪੀਰ ਕੋ ਪਾਈ। ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਯੁੱਗ ਕਲ ਯੁੱਗ ਦਾ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਂਹ ਵੱਢੀ ਗਈ, ਗਲ ਨਹੀਂ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਫਲ ਮਿਟ ਤੋ ਨਾਹੀ, ਸੀਤਾ ਦੁਖ ਪਾਈ ਬਨ ਮਾਹੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਗੰਗਾ ਨਹਾ ਕੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਿਆ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਾਲ ਇਹਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਪਾਪ ਕਟਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਗੋਬਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੌਲਥੀ ਨਾਤੀਆਂ ਹੋਏ ਪੱਥਰੀ ਤੈਨੂੰ ਦਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਕੋਈ, ਮੁਹੱਬਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਗਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਸੱਚ ਨੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਦਿਜ ਸੰਤ ਧੀਨ ਦੁਖ ਪਾਵੇ, ਜਿਸ ਕੇ ਸੱਚ ਕਹੇ ਹੋਏ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਧੂ ਪੰਡਤ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸੱਚ ਨਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਡੇ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਨੌਕਰੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਚਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਬਚਾ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਈਏ, ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਸੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਝੂਠਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੱਚ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖਾ ਝੂਠ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਚੱਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਗਾਂ ਨਾ ਮਰਦੀ ਆ ਜਨਮ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ
ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨਾ ਬਣਦੀ, ਕਸਾਈ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਸਾਧੂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕੀ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਬੋਲਿਆ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਬੁਰਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਠੋਕਰੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ। ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸੱਚ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰਿਆ ਹੋਈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਸਵਾਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬਈ? ਕਿੰਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਟਾ ਸੁੱਟਿਆ? ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਸਿੱਖ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਆਊਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਆਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ। ਜੇ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਰੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਫਲਾਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀ ਈਰਖਾ ਤੇ ਸੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੋਲਿਆ ਸੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਹੈ? ਸੱਚ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰੇ। ਉਹ ਅਸ ਸੱਚ ਨਰਕ ਮਹਿ ਡਰੇ, ਸਮਤਵੰਤ ਨੇ ਕਭਿਉ ਉਚਾਰੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਐਸਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਜਿਸ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਜੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੋ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਕੋਟੜੀ ਬਿਮਾਰ ਬੈਠੀ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ ਝੂਠ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਝੂਠ 100 ਸੱਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਬਿਠੋਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਕੱਲ ਦੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ।